од едната страна, не знам како од другата страна, за од едната, а за двете не можам, нема мислам кај мене опција. И така да утре ќе ги одам, ќе ги испринтам. Ако ги имате денес, ќе го споделувам екранот, ќе можете да ги гледате за да работиме денес. А од следната недела, од вторник, кој како си сака, нели така, ќе си постапи. Добро вечер. Добро вечер, Слагјана. Ќе почнеме со новата, односно 13-тата лекција. Сега ќе го споделам екранот. Која се вика како Наташа? Морам се од почеток малку. Да, wir suchen das Hotel Maritim. Ние го бараме хотелот Маритим, само ќе го напишам насловот на лекцијата. Лекцион 13. Wir suchen das Hotel Maritim. А2-1 да запишете, се знаат. Па да ќе ги водам сега како нов час, како пак час 1. Така ќе ви доаѓа како ќе пишам јас A1.2 час 1. Кој ќе го зачувувам и така нека стои. Ако ви е така полесно, секако нема проблем. На македонски лекција 13, што направи? Лекција 13, ние го бараме хотелот Маритим. Првата вежба се вика како Слагјана? Не се чита кај нас. Ја немам учебник. Само да се знаете. Им ауто. Така е. Im Auto. Sehen Sie das Foto? Како? Дали да читате или не? Добро. Јас ќе го прочитам. Sehen Sie das Foto an, hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Погледнете ја фотографијата, слушнете и обележете што е точно. 3 реченици ќе го слушнеме, треба да обележиме, но пред да слушнеме првата реченица Миријана. Die beiden suchen etwas. Да. Beide значи двајца. Beide, двајца. Двајцата бараат нешто. Втората Весна. Die Frau sagt, der Stadtplan stimmt. Така, die Frau sagt, der Stadtplan stimmt. Der Stadtplan е мапа на градот. Глаголот stimmen значи одговара. И третата, Наташа повторно. Што уклучи? Само ја знам јако. Die Frau macht den Navigator an. Така, die Frau macht den Navigator an. Глаголот anmachen е делив глагол. И значи подготвува. Се дели помеѓу an и machen, каде што an е префиксот, а machen е глаголот. Сега ќе слушнеме. Треба да кажеме was ist richtig. Сега морам само тоа да го споделам за слушање.
vor der Brücke. Jetzt schon nach rechts? Meinst du? Nein. Nein, das ist falsch. Was? Warum denn? Nach 400 Metern bitte rechts abbiegen. Hier auf meinem Plan steht das ganz anders. Ganz anders? Ja, wie denn? Was steht denn da? Nach 200 Metern bitte rechts abbiegen. Nein, das kann einfach nicht sein. Hier geht es noch 1 oder 2 Kilometer geradeaus weiter. Ja, was jetzt? Jetzt bitte rechts abbiegen. Nein, nein, nicht abbiegen. Fahr geradeaus weiter. Und wenn dein Plan falsch ist? Bitte wenden Sie. Hörst du? Bitte wenden Sie. Was machen wir dann? Bitte wenden Sie. Schluss. Bitte wenden. Mein Plan ist nicht falsch. Gut. Ist Nummer 1 richtig oder falsch? Richtig. Nummer 1 ist richtig. Ist Nummer 2 richtig oder falsch? Falsch. Nein, es ist auch richtig. Der Stadtplan, это мапа што ја има пред себе. Знаете што е стадпланот на хартиеното. Каже дека на крајот дека нема шанси да ја грешна мапата на градот, а го исклучи навигаторот. Според тоа, Nummer 3 ќе биде falsch. Die Frau macht den Navigator an, не го вклучува, односно не го подготвува, туку го исклучува. Hören Sie noch einmal, wer sagt das? Die Frau F, der Navigator N oder keiner K? Слушнете уште еднаш. Кој вели што жената, навигаторот или кајна е никој? Прво ќе го слушнеме, па потоа ќе ги прочитаме речениците и ќе ги објасниме. Aufgabe 4. Не. 4. Lektion 13. Wir suchen das Hotel Maritim. Aufgabe 1. Nach 600 Metern bitte rechts abbiegen. 600 Meter? Ach, das ist da unten, vor der Brücke. Jetzt schon nach rechts? Meinst du? Nein. Nein, das ist falsch. Was? Warum denn? Nach 400 Metern bitte rechts abbiegen. Hier auf meinem Plan steht das ganz anders. Ganz anders? Ja, wie denn? Was steht denn da? Nach 200 Metern bitte rechts abbiegen. Nein, das kann einfach nicht sein. Hier geht es noch 1 oder 2 Kilometer geradeaus weiter. Ja, was jetzt? Jetzt bitte rechts abbiegen. Nein, nein, nicht abbiegen. Fahr geradeaus weiter. Und wenn dein Plan falsch ist? Bitte wenden Sie. Hörst du? Bitte wenden Sie. Was machen wir dann? Bitte wenden Sie. Schluss. Bitte wenden
Првата реченица слагаме, сега ќе го споделам. Nach 600 Meter bitte recht abbiegen. Abbiegen. Да. Тоа го кажува навигаторот. Откако ќе ги прочитаме речениците и ќе определиме кој ги кажал, тогаш ќе ви кажам изрази кои што се користат за опишување на пат. Цвај. Миријана. Far geradeaus weiter. Так. Fahr geradeaus weiter. Wer sagt das? Мислам die Frau. Die Frau. Ja, richtig. 3. Vesna? Bitte links abbiegen. Abbiegen, да. Навигатор. Не. Никој не го кажува тоа. Кајна. Фијам, Наташа? Bitte wenden Sie. Bitte wenden Sie. Wer sagt bitte wenden Sie? Frau. Жената нема да му се обрати на мажот со почит. Навигатор, да. И 5, слагаме? Fahr zurück. Fahr zurück. Wer sagt das? Zurück. Навигаторот, не. Навигацијата или како беше? Ни тоа, ни тоа. Не, кајна. Кајна. Никој не кажал да. Кога сакаме да опишеме пат, односно тоа на германски се вика Wegbeschreibung. Опис на пат. Имаме две категории на зборови кои што можеме да ги користиме, а тие се: едната група се глаголи, а другата група се предлози. Кај глаголи ќе ги запишеме овие кои што ги имаме во самите реченици, а според стрелките и самите можете да откриете што истите значат. Во првата реченица, например, nach 600 Metern bitte rechts abbiegen, го имаме глаголот abbiegen, кој што е делив глагол и се дели помеѓу up и biegen. Што мислите дека ќе значи? Вртување. Или? Не, според стрелката. Што прави стрелката? Да. Готово. Еве го. Слободно. Да, па подсетувајте ме. Глагол е abbiegen. Врти или Врти. Да, врти или свртува. Врти. Како ќе биде јас вртам? Јас свртувам. Ich Biege. biege. Ich biege. Biege, јас па това не се чита тук именчеки. Биге, да. И потоа? На крајот? Така. Ich biege ab. Останато зборче, односно предлог е зборчето rechts, кое што сме го споменале претходно и сме кажале дека значи десно. Во втората реченица
fahr geradeaus weiter. Глаголот ни е fahren, тој го знаеме. Го имаме зборчето geradeaus, што ќе значи што? Право. Право, така е. Geradeaus е право. Добро. Во следната реченица. Bitte links abbiegen. Повторно го имаме глаголот abbiegen, меѓутоа наместо rechts имаме изборче links, кој што исто така порано сме го споменале. И сме кажале дека значи десно, лево, десно. Се ми е десно денес. Само да ја пуштам Марија. Следната реченица е bitte wenden Sie. Имаме глагол wenden. Според сликата, што ќе значи глаголот wenden? Да се врати назад. Полукружно свртување. Свртува полукружно. Глаголот е wenden. Свртување ќе става. Свртува глаголе. И последната fahr zurück. Што значи зборчето zurück? Врати се назад. Назад, вози назад. Ке го запишам тука. Zurück. Други зборови кои што можеме да ги користиме за, односно ќе ги ставам јас како изрази, се следните. Ке предлог ќе го ставам gegenüber. Gegenüber, што значи спроти. Потоа, како изрази, ќе ги ставам следниве. Bis zur Kreuzung. Односно до раскрсницата. Потоа über die Straße. Über die Straße. Односно преку улицата. An der Ampel. An der Ampel, кај семафорот. Потоа in der Nähe, во близина. И an der Ecke. На македонски наголот. Значи, овие се најчестите зборови кои што можеме да ги користиме кога сакаме да опишеме пат. Верувам дека се ќе проверам веднаш. Немаме таква вежба во... Имаме подоцна, добро, ќе ја правиме вежбата. Подоцна во работната
А сега ќе продолжиме на следната страна, каде што имаме der Blick von oben. Was sehen Sie hier? Sehen Sie das Bildlexikon an und ergänzen Sie. Пред да дополниме и покрај тоа што денеска ќе се запознаеме со нов падеж кој што се вика датив и треба да се запознаеме со овие предлози само во датив. Јас ќе искористам приликата да ги кажам овие предлози и во акузатив и во датив. Прво што треба да знаеме дека овие предлози се викаат Wechselpräpositionen. А тоа што значи? Менливи предлози. Зошто менливи? Затоа што се употребуваат и со акузатив и со датив. Прво ќе ги напишеме кои се, а откако ќе ги напишеме, потоа ќе ги објасниме кога ги користиме со акузатив, а кога ги користиме со датив. И тука ќе го објасниме и определениот член во датив. Првиот предлог Миријана. Само да не гледам на ауф. Ауф. Што ќе значи ауф? Над. Не, ауф се од ауф над. Ауф значи врз. Врз. Да. Следниот. Марија. Ан. Што ќе значи ан? До. Следниот предлог. Висна. Небен. Што ќе значи на покрај, да? Следниот. Наташа. Vor. Тоа ќе значи пред, така е. Следниот Слагена. Ја не гледам ништо. Хинте. Не гледам ништо јас на телефонов. Добро. Хинта. Хинта значи зад или позади. На следната страна. Ајде, Висна. Zwischen. Да, zwischen, помеѓу, да. Следниот, Наташа. Über. Über е над. Следниот, Миријана. Унта. Оно е над, ама това како... Ова е под. Не да гледам слика. Да, под. Еве сликата. Да, Под. да, видях, да. И последниот, Марија. In. Во. И сега ќе ги напишам глаголите со кои што се употребуваат овие Wechselpräpositionen во номинатив и во акузатив. 4 се. 4 такви глаголи се и едните се употребуваат кога има мирување, тоа исто ќе го запишам, другите се употребуваат кога има движење. Сега ќе ги запишеме. Од едната страна ќе стои акузатив, а од другата страна ќе стои датив. Акузатив се употребува
Овие предлози се употребуваат во акузатив кога имаме движење, а датив кога имаме мирување. Или поедноставно ќе видиме и понатаму дека во акузатив има вршително дејство, а во датив дејството е веќе завршено. Односно се гледа резултатот. Првиот глагол кој што го користиме во акузатив е глаголот штелен. Глаголот штелен значи поставува. Спротивен, односно глагол кој што го користиме во датив и изразува мирување, е глаголот штеен, што значи стои. Следен глагол е глаголот лиген во акузатив, кој што исто значи поставува, меѓутоа ќе го видите неговиот спротивен пар. Тоа е глаголот леген, што значи лежи. Што можеме да заклучиме дека едниот глагол се користи за вертикална положба, а другиот за хоризонтална положба. Потоа го имаме глаголот хенген. Во двата случаи исте глаголот, меѓутоа различно е значењето. Хенген во првиот случај значи закачува, а во вториот случај ќе значи виси. И други, уште два глаголи. Тун, што значи става, и спротивен на него е глаголот заин. Само кога станува збор за менливите предлози, само тогаш го употребуваме глаголот заин во датив, инаку во сите други конотации глаголот заин се употребува само во номинатив. Пред да дадеме примери, ќе го објаснам определениот член во датив врз основа на табела во која што ќе ги напишам сите определени членови. И во номинатив, и во акузатив, и во датив. Ако номинатив и акузатив ги препознававме преку глаголи, датив, како што видовме и од претходно тоа што ги читавме, го препознаваме преку предлози. Најчестиот предлог, инаку без разлика на овие кои што ги имаме горе, најчест предлог кој што се користи со датив е предлогот mit, што значи со. Како е определениот член за машки род во номинатив? Der. Како е определениот член за женски род во номинатив? Ди. Определен член за среден род во номинатив? Das. И определен член за множина? Ди. Ди. Што се менува во акузатив? Машки во ден. Така, деја преминува во ден, а сите други форми остануваат исти. Ди за женски род, das за среден род и ди за множина. И па во датив немаме толку специфични форми, колку што имаме
Правило кое што важи за датив множина, меѓутоа прво формите, дем за машки и за среден род, деа за женски род и ден за среден род. Правилото кај множината е дека ако именката не завршува на тогаш ќе се додава и наставка на. Сега ќе дадеме и прости примери со предлогот мит. Со таткото на германски ќе биде mit dem Vater. Со таткото. Mit der Mutter ќе биде со мајката. Mit dem Kind ќе биде со детето. И сега ќе дадам две именки пример за множина. Едната каде што имаме наставка на, тоа е именката Eltern со родителите. Но, доколку ја имаме именката Kinder, за да кажам со децата, на именката Kinder треба да додадам едно Н и така да го обележам дативот. Mit den Kindern на македонски ќе биде со децата. Значи, ова Н е всушност спецификата на дативот во германскиот јазик. Само тоа, иначе формите не се толку тешки, бидејќи ги има само 3. Дем за машки и среден род, деа за женски род и ден за множина. Дали ова до тука е јасно? Да. Пред да преминеме на вежбите, ќе ја направиме вежбата број 2, каде што еве сега веќе ги имате. Аха, имаме Хюрен, не, ова е петата. На претходната страна треба да се вратам. Еко. Еве вежбата, имаме 3 фигури. Тие се Der Würfel, Куцка, потоа die Pyramide, пирамида, и der Stab, што значи палка или прачка. Едноставно во оваа вежба треба само да ги дополниме предлозите кои што ги прочитавме во горниот дел од учебникот. Првите две се дадени. Der Stab ist an dem Würfel. Второто, der Stab ist über der Pyramide. Се весна. Der Pyramide. Да, ама кој предлог ќе го дополним? Каде е позицијата тука на штаб, на палката? Покрај. Како беше покрај? Ама покрај кај те? Да. Кај те нема ништо. А, па нема се, е па каде е тогаш? Позади Не, или под? под. Како беше под?
Unter. Унтер. Така е. Следната, Наташа? Der Stab ist nähe dem Würfel. Не беше именка, нас не треба предлог, еве го горе. Neben. Neben. Der Stab ist neben dem Würfel. Mirjana е. Момент само да го видам. Dem Würfel. Цела реченица. Само да ти го гледам как е точно, дали беше до, дали небен. Небен беше сега под Д. Под Е. Тука фо, така ли? Фо. Vor dem Würfel. Würfel. Така. F. Слагена. Dem Würfel. Den Würfel. А под F, каде се наоѓа штаб? Помеѓу. Како беше помеѓу? Zwischen. Ја не ги напишав тие преска, Јас не ги напишав, ама нешто- покажа на телефонот. Zwischen. Zwischen. Мгм. И видете, den Würfeln. Што треба да запомниме? Дека кога го користиме предлогот zwischen, тогаш мораме да имаме два предмети. Дали ќе биде една именка во множина или ќе употребиме две именки, тоа е сеедно. Важно, тогаш имаме две именки, односно множина. Zwischen den Würfeln. Г, Марија. Der Stab ist in oder an. In In dem Würfel. In den Würfel. Така е. Ха. Весна. Der Stab ist hinter dem Würfel. Würfel. И Наташа. Der Stab ist in dem Würfel. Не, имавме. Па се овака ќе биде над. Врз. Auf. 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 Der Stab ist auf dem Würfel. Добро. И сега сме во градот, in der Stadt. Was ist was? Ordnen Sie zu. Што е што? Обележете. Ќе направиме табела, прво местава да ги направиме, да ги ставиме во табела, според род, а потоа и ќе изработиме вежбата, односно ќе ги обележиме и ќе кажеме која именка, односно кој знак што означува. In der Stadt. Од кој ред е именката штат? Датив е. In der Stadt. Женски род. Die Stadt. Во еднина. Die Städte. Во множина. Односно град. Па во множина градови. Insert table. Еј јак. Der, die и das. Првото е штатмите и центрум.
Штатмите е во женски род и центрум имаат сосема исто значење. Штатмите центар или буквално ако сакате средина на градот. А втората е das Zentrum. Центар. Следната, Мирјана. Не ја гледам. Не се гледа ништо кај мене. Ај секунда само. Цвај. Така може. А Банов. Банхоф, веќе сме го кажале. Банхоф. Der Bahnhof. Е, Банхоф. Што значи Банхоф? Железничка станица. Така, железничка станица. Следната. Слагена? Дом. Сорот. Der Dom. Der Dom. Катедрал. Der Dom. Катедрала. Следната, Марија? Die Bank. Банка. Следната, Весна. И ова сме го имали. Das Restaurant. Така да се ресторан. И ова сме го имали од предходно, ресторан. Следната, Наташа. Депост. Што ќе значи? Пошта, така е. Ајде на следното, Мирјана. Ди полицај. Де полицај. Полиција. Полицај. Полиција. Следното, Слагена. Die Ampel. Семафор. Ди Ампел семафор, да. Ди Ампел семафор. Следното, Марија. Die Brücke, Most. Да, Ди Бруке е мост. И последното, Наташа. Das Café. Das Café. И тоа сме го споменали предходно. Кафуле. Ајде сега погледнете сликата и да видиме што ќе дополниме кај првата цртичка овде, значи не се потребни само броевите. Весна. Нома фур ресторант. Така, das Restaurant. Тука ќе стои 5. Следното. Марија. Уф, ко поместив. Следното, Марија. Ова ни е тука. Der Dom. Не пари се ова. Монети и... Како се викаат? Да. Die Bank. Ди банк. Следното, Слагена.
Семафорот, ди ампел. Не, третото. Ова. Ди полицај. Ди полицај. Последното. Наташа. Die Brücke. Ди бруке. Па потоа е слагено како што рече. Ди ампел. Па сега од десно, Мирјана. Das кафе. Das кафе. Ова е веќе обележено. Ди Stadtmitte, односно Das Zentrum. Па по него што следува Весна? Der Bahnhof. Der Bahnhof. Па по него Марија? Das Bank ли што е? Не, Die Post. Ди аха. не е сега пост. Предпоследното, еве ова. Дом. Der Dom. Der Dom. И на крај последното е die Post. Добро. Следната вежба вели: Führen Sie das Gespräch im Auto weiter und kreuzen Sie an. Повторно, was ist richtig, was ist falsch. Наташа, прочитай таа првата реченица. Die beiden suchen ein Hotel. Die beiden suchen ein Hotel. Предходно беше etwas, а сега веќе го прецизира на ein Hotel. Двајцата бараат еден хотел. Б. Весна. Der Mann hilft, kennt das Hotel. Така. Der Mann hilft, kennt das Hotel. Убаво го пишува тука глаголот. Глаголот е helfen и е неправилен глагол. Значи помага. И кога ќе се каже неправилен глагол, нели веднаш ве асоцира на тоа дека има промена во прво и трето лице еднина, односно второ и трето лице еднина, се извинувам, првото лице останува непроменето, ich helfe, второто е du hilfst, третото е sie, es hilft, односно целата промена е обележена како промена на е во и. И сега во множина немаме промена. Wir helfen. Ihr helft. И sie helfen. Der Mann hilft, kennt das Hotel. Глаголот kennen, правилен глагол, може сме го споменали, може и не сме го запишале. Ке запишам само дека глаголот kennen. Сигурно во перфект сме го споменале. Глаголот kennen значи знае или познава. Односно, мажот помага, тој го знае хотелот и Це слагена. Die Frau sagt, das Hotel ist in der Nähe. Не. Не. In der Nähe. Да, жената вели дека хотелот е во близина. Претходно го напишавме in der Nähe, дека значи во близина. Сега ќе слушнеме и вие треба тоа што ќе го слушнете да обележите was ist richtig, was ist falsch. Aufgabe 4.
Entschuldigung, können Sie uns helfen? Ja, bitte. Wo ist denn hier die Altenburger Landstraße? Altenburger Landstraße? Oh je. Ich bin auch fremd hier. Wir suchen das Hotel Maritim. Kennen Sie das? Hotel Maritim? Nein, tut mir leid. Wie gesagt, ich bin nicht von hier. Trotzdem Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. Gern. Entschuldigung? Ja. Kennen Sie das Hotel Maritim? Das Maritim? Ha, da sind Sie hier aber ganz falsch. Das ist ja in der Stadtmitte. Ach, das Maritim ist im Zentrum? Ja, zwischen dem Bahnhof und dem Dom. Und wie kommen wir dahin? Also, jetzt wenden Sie zuerst mal. Und dann fahren Sie einen Kilometer zurück. Gut. Die beiden suchen ein Hotel. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Das ist richtig. B. Der Mann hilft. Er kennt das Hotel. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Falsch. Das ist falsch. Und die Frau sagt, das Hotel ist in der Nähe. Ist das richtig oder falsch? Richtig. И това е фалш. Първото е само рихтиш, другите две са фалш. Одиме понатаму. На следната вежба. Wo ist das Hotel? Hören Sie das Gespräch weiter, tragen Sie den Weg und das Hotel in den Plan in 3 ein. Значи сега ќе го гледаме, мапата и аз ќе го пуштам диалогот и потоа од вас ќе побарам да ми објасните каде се наоѓа хотелот. Слушајте внимателно. Aufgabe 5. Kennen Sie das Hotel Maritim? Das Maritim? Ha, da sind Sie hier aber ganz falsch. Das ist ja in der Stadtmitte. Ach, das Maritim ist im Zentrum? Ja, zwischen dem Bahnhof und dem Dom. Und wie kommen wir dahin? Also, jetzt wenden Sie zuerst mal. Und dann fahren Sie einen Kilometer zurück. Einfach zurück? Immer geradeaus? Ja, genau. Immer geradeaus. Dann kommen Sie unter einer Brücke durch. Und dann... Warten Sie mal. Da eine Brücke? Ja, die Brücke. Die haben wir gerade schon mal gesehen. Ah ja. Und gleich hinter der Brücke ist eine Ampel. An der Ampel fahren Sie nach links. Nach links. Mhm. Dann sehen Sie eine Bank und ein Restaurant. Und jetzt? Achtung! Vor dem Restaurant fahren Sie nach rechts. Vor dem Restaurant nach rechts. Richtig. Dann sind Sie in der Altenburger Straße. Da sind viele kleine Cafés. An den Cafés fahren Sie vorbei. Und dann sehen Sie ihn schon, den Dom. Und das Hotel Maritim? Das ist auch dort in der Nähe. Gleich neben dem Dom. Super, sehr nett. Vielen Dank. Kein Problem. Schönen Tag noch. Tschüss. Hast du gehört? Ja, Warum schaltest du denn den Navi wieder an? Jetzt wissen wir doch alles. Also. Zuerst hier wenden. Bitte wenden Sie.
Wo ist das Hotel? Das Hotel Den Dom. Центрум. is in centrum. Па не кажа баш дека е во центрум. Neben der Dom. Мафа. Neben dem Dom. Das Hotel ist neben dem Dom. Или in der Nähe von dem Dom. А како одеше патот? Еве личноста која што треба да оди. Каде треба прво да оди? Назад да се врати. Од тука каде што е прикажан на сликата, црвеното човече. Да. 1 Kilometer geradeaus. Geradeaus. Добро. 1 Kilometer geradeaus. Што гледа потоа? Dann siehst du eine Brücke. И сега како кажав приеска? Über der Brücke fährst du geradeaus. An der Ampel biegst du links ab. Свртуваш лево. Dann siehst du, ако е со ду, што? Siehst du die Bank und das Restaurant. Vor dem Restaurant, значи пред ресторанот, biegst du или wendest du rechts ab. Dann bist du im Zentrum und das Hotel ist neben dem Dom. Или in der Nähe, овде имав нешто, in der Nähe vom Bahnhof. Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Бидејќи веќе го објаснив перфект, можеме и без да го слушнеме да обележиме што е точно. Првата реченица, више редослед не го знам. Миријана. А што треба во првата реченица? Да се обележи што е точно. Деа или ди? Да. Das ist in Бидејќи користиме датив, треба и тука да имаме датив. Мислам од тие ди. Еве ги определениот член. Во датив уште еднаш. Дем за машки род, деа за женски род, дем за среден род и ден за множина. Со тоа што множината можеме да ја препознаеме и со тоа што на именката ќе видиме и наставка N, која што не ја содржи од претходно. Што ќе биде точно во првата реченица на Миријана? Само момент. Das ist in der Stadtmitte. Зошто е деа? Само секунда. Машки род. Не е машки род. Датив е. Ајде ја напишам реченицата. Датив, ајде. Ева вака. Бидејќи се е со предлозите поврзано, еве сега ја напишам. Ако е датив, тогаш е женски род. Реченицата е Das ist in der Stadtmitte. Прво, целата реченица е во датив. Зошто? Заради предлогот in. Ќе ги обележам со црвено. Второ, што треба да знам? Родот на именката Stadtmitte. Die Stadtmitte, во акузатив тоа ди преминува во деа.
А еве е уште еднаш табелата каде што ги напишав глаголите, кои што се користат во акузатив и во датив. Во датив се користат глаголите штеен, леген, хенген и зајн. Во оваа реченица го имаме глаголот зајн. Кажав, глаголот зајн секогаш се употребува во номинатив, меѓутоа кога станува збор за менливите предлози, тогаш го употребуваме во датив, бидејќи изразува мирување. Следната реченица, Марија. Ach, das Martin ist im Zentrum. Зошто им центрум? Точно е, меѓутоа зошто? Зошто е, Марија? Вашу имаме зајн. Да, и повторно имаме датив. Предлог во датив. Ах, das Maritim ist im Zentrum. Пак е датив. А именката центрум е именка од среден род. Инаку им е кратенка од предлогот ин плюс определениот член дем. Ова ин das што го имаме, исто така треба да знаеме дека можеме да го скратиме и само на ins. Следната. Весна. Не се гледа учебникот, мислам, не знам, или? Кај мен не се гледа. Добро. Чек сега, не можем да го најдем јас. Ja, zwischen dem Bahnhof und dem Dom. Добро. Dem Bahnhof und dem Dom. Еве ова што го разговаравме преиска, дека кога користам предлогот свишен, морам да имам или две места, или едно место, меѓутоа да биде во, или една именка да биде во множина. Зошто е дем? Што е во датив. Да, во датив е и во кој род е именката? Така. Ja, zwischen dem Bahnhof und dem Dom. Затоа што именката Bahnhof е именка од машки род. Плюс датив. Следната, Наташа. Dann kommen Sie unter einer Извинете, не се гледа. Евако. einer Brücke durch. Dann kommen Sie unter einer Brücke durch. Добро. Глаголот durchkommen значи поминува. Сега ќе ја запишам. Зошто е einer? Зашто мост е именка во женски род. Така. И ќе биде во датив der Brücke или ќе биде einer. Да, сега ги напишем и формите на неопределениот член. Ова е плюс датив, затоа што именката Брюке е именка од женски род, затоа е einer. Глаголот durch kommen
значи поминува. Следната ќе ги напишеме формите на неопределени член откако ќе ја завршиме вежбата. Следната слагена? Само малце да си го сколемам. Нема проблем. An die Ampel fahren sie nach links. Ама убаво почнавте. Со овие предлози употребуваме датив. Der. An der Ampel fahren sie nach links. An der Ampel fahren sie nach links. И оваа реченица е во датив. А der, затоа што именката Ampel е именка од женски род. Следната. Марија? Не знам кој не читаш, Марија. Vor dem Restaurant fahren Sie nach rechts. Така, зошто дем? Това ще е датив, а ресторан е среден род. Така е. Fahren Sie nach rechts плюс датив, а именката ресторан е именка од среден род. Затоа е bevor dem. И последната, Весна? An den Cafés fahren sie vorbei. Така. An den Cafés fahren Sie vorbei. Зошто ден? Бидејќи кафе е во множина. Така е. Fahren Sie vorbei. И оваа реченица е во датив. А е ден, затоа што именката кафес е од множина. Vorbei значи покрај. Значи возете покрај кафулињата. Ако ова горе што го напишавме, сега можам да го сколемам. Ако ова горе што го напишавме, беа форми на определениот член, der bestimmte Artikel, односно определен член. Сега ќе ги напишеме исто формите на неопределениот член во сите падежи. Der unbestimmte Artikel односно неопределен член. Тука ќе имаме номинатив, акузатив и датив, а горе машки род, женски род, среден род и множина. Како е неопределениот член за машки род во номинатив? Den. Неопределен член. Ein.
Неопределен член за женски род. Eine. Eine. За среден род. Ein. Ein. Einen. За множина. Немам. Зошто? Весна. Имаме само акузатив за каин. Тоа е негативен член. Збориме за неопределен. Зошто нема во множина неопределен член? И другите може. Зошто нема неопределен член за множина? Ај уште еднаш ќе напишам. Ќе ви текне кога ќе напишам секако. Во германскиот јазик нема неопределен член за множина, затоа што неопределениот член означува еден предмет или една личност, а множината се брои така. А множината се брои од 2 па нагоре. Затоа нема неопределен член за множина во германскиот јазик. Како е неопределениот член за машки род во акузатив? Ein. Како? Einen. Einen, така е. Einen. Сите други форми остануваат исти. Eine за женски род, ein за среден род и нема неопределен член за множина. Сега според она што го напишавме претходно во табелата, како ќе биде формата за машки род во датив? Einem. Така е. За женски род? Einer. За среден род? Einem. И во множина повторно ќе нема неопределен член, меѓутоа ќе остане правилото да се додаде наставка на именката ако не ја содржи од претходно. Како ќе кажеме со еден татко? Mit einem Vater. Mit einem Vater. Со еден татко. Како ќе кажеме со една мајка? Mit einer Mutter. Така е, mit einer Mutter. Како ќе кажеме со едно дете? Mit einem Kind. Така е, mit einem Kind. Како ќе кажеме со родителите? Mit einem Eltern. Нема неопределен член за множина. Mit Eltern. Eltern. Со родителите. А како ќе кажеме, ова е со родители, нема неопределен член. Како ќе кажеме со деца? Mit Kindern. Иако нема неопределен член, на именката и додаваме на. Mit Kindern
со деца. Еве го ова Н кој што се додава во множина. Добро. Во продолжение во вежбата под Б, lesen Sie die Sätze in B noch in C, добро? In B noch einmal und ergänzen Sie. Веќе ги запишавме. Еве го тоа само што ви го кажав. Значи тука ги има формите и во номинатив и во датив и уште еднаш дека долу каде што има кафес и хойзерна. Еве го, хойзерн, значи без разлика дали е определен или неопределен член, на именката се додава наставка Н во множина во датив. Сега имаме повторно Wegbeschreibungen, ordnen Sie zu, каде што имаме реченици кои што треба да ги распоредиме во 4 категории. Првата е nach dem Weg fragen, односно да прашаме за патот, sich bedanken, да се заблагодариме, den Weg beschreiben, да го опишеме патот, и den Weg nicht kennen, да не го знаеме патот. Сега ја направам табелата. Wegbeschreibungen. Insert table. Имаме 4 и надолу. Првото е nach dem Weg fragen. Ај сега век од кој рота? Од кој род е век? Машки род. Der Weg може да биде или од машки или од среден, во случајов и од машки, затоа што во дативот не правиме јасна разлика помеѓу, не можеме да определиме дали именката е од машки или од среден род, ако не знаеме од претходно. Затоа што и кај машкиот и кај средниот род е иста формата во датив. Потоа имавме sich bedanken, па имаме den Weg beschreiben. Еве сега веќе тука се знае дека е машки, затоа што имаме den Weg. Го опишува патот. И последното е den Weg nicht kennen. Не го знае патот. Тука ќе запишам der Weg, пат. И глаголот beschreiben опишува. Првата реченица е веќе сместена во nach dem Weg fragen и гласи Entschuldigung. Entschuldigung. Следната. Мари. Ich bin auch fremd hier. Добро. Den Weg nicht kennen. Так. Ich bin auch fremd hier. Еднаш го имавме ова fremd. Непознат во град. Странец во град. Така. Ich bin auch fremd hier. И јас сум странец овде. Туѓ, ако треба како придавка да го опишам. Fremd.
Ќе го опишам како туѓ на македонски. Следната слагена. Können Sie mir helfen? Helfen. Прашува. Бара помош. Односно на den Weg fragen. Прашува, да. Прашува за патот. Können Sie mir helfen? Следната. Наташа. Ein, zwei. Добре. Да продолжам или ова е само Не, до следната цртичка. Исправена. 1 километар geradeaus. Geradeaus. И до крај, до следната, до цртичката. Und dann sehen Sie schon. Добре, до тука. Ова е den Weg beschreiben. Така, den Weg beschreiben. Einen, zwei. Мирјана многу е гласна. Јас сум на слушалки, ушите ми отидоа вечерва. Искрено. Многу ми е гласно. Километар. Geradeaus. Некогаш и од кај мене има викање и со деца и со се, ама... Па не слушам многу. Малку ако може погласно, не слушам многу тука. Кај мене не се слуша многу, не знам зошто. До крај ми е пуштен тонот. Und dann sehen Sie schon. Добро, тоа е den Weg beschreiben. А следното слагена. Wo ist denn hier? Така, wo ist denn hier? Ова ќе биде во која од 4 групи? Ја не ги гледам. Прво нешто дека тука, ама Првото е да, wo ist denn hier? Каде? А следната, Мирјана? Kennen Sie, исто во првата. Прашува. Kennen Sie? Весна? Wenden Sie. Wenden Sie? Го пишува. Така, den Weg beschreiben. Wenden Sie? Следната, Наташа? Das ist in der Nähe von исто пишува den Weg beschreiben. Така. Das ist in der Nähe von. Тоа е во близина на. Следното, слагена. их suche. Ich suche. Јас барам. Може не го запишав и претходно, но го запишав во насловот. Suchen, бара. Ќе биде во. Горди, ја не ги гледам овие, многу ми се малечки на телефонот. И преска ништо не гледам, само плави буквички. Добра, ајде Марија. Да кажам дека или... Да, и да кажеш каде и после ќе продолжиш. Ich suche nach dem Weg Fragen, така. Ich suche. Trotzdem danke, sich
bedanken. Така, trotzdem Dankeschön, sich bedanken. Се заблагодарува. Ке запишам доле дека trotzdem, троц. Така, trotzdem, во го прочитав. Dankeschön. Trotzdem. Значи сепак. Сепак благодарам. Следната реченица, Весна? Tut mir leid, ich bin nicht von hier. Добро. Den Weg nicht kennen. Така, den Weg nicht kennen. Ке биде реченицата tut mir leid, ich bin nicht von hier. Жал ми е. Не сум од тука. Tut mir leid, ich bin nicht von hier. Сега ја запишам доле како реченица. Ich bin nicht von hier. Не сум од тука. Следната реченица. Наташа? Sie biegen rechts oder links ab. Ова е во beschreiben. Така. Sie biegen rechts, links ab. Wo den Weg beschreiben. Sie biegen rechts, links ab. Потоа Мирјана? Sie fahren gehen geradeaus. Па не знам, мислам од den Weg. Nach dem Weg, односно den Weg beschreiben. И реченицата е цела. Ајде. До крај. Sie fahren. Sie fahren. Sie fahren. Оти не го гледам. Ќе напишам. Sie fahren или gehen geradeaus, односно nach rechts, односно nach links. Следната слагена. Слагена. Die Nachstraße rechts oder links. Die nächste Straße rechts oder links? Опишува улицата. Да, патот, да. Die nächste Straße. Сега тоа исто ќе го објаснам. Тука ќе биде. Die nächste Straße. Rechts oder links. Значи ги имаме еве ги долу, пак има einen Weg beschreiben. Die nächste oder die erste Straße, die zweite Straße, die dritte Straße. Die nächste Straße. Ќе биде следната улица. Die erste Straße ќе биде првата улица. Ова се веќе редни броеви. Die zweite Straße.
втората улица. И die dritte Straße. Третата улица. И последното. Марија? Sehr nett, vielen Dank. Sie bedanken. Sich bedanken, да. Sehr nett. Vielen Dank. Nett. И љубезен. И уште последната шпрехтренинг на следната страна. Jemanden um Hilfe bitten. Некого да замолиме за помош. Вели, welche Sätze sind höflich, hören Sie und kreuzen Sie an. Пред да ги слушнеме, ќе ги прочитаме, за да видиме дали имаме некои непознати зборови. Потоа ќе ги слушнеме и треба да кажеме која реченица е höflich, а која не. Мислам дека сме спомнале или сме спомнале, ќе ги напишем само уште еднаш придавките. Едната е höflich, учтив. Следната е unhöflich, неучтив. Односно спротивната. Првата реченица е Весна. Entschuldigung, Sie bitte. Kann ich Sie etwas fragen? Wo finde ich das Café Schiffer? Така е. Zwei, Наташа. Entschuldigen Sie, haben Sie einen Moment Zeit? Kennen Sie das Café Schiffer? Schiffer, danke. Марија. Марија. Ајде јас. Ајде, добро. Hallo Sie, helfen Sie mir. Ich suche das Café Schiffer. Така. 4, Мирјана. Hallo, wo ist denn das Café Schiffer? И 5, Слагена. Entschuldigung, eine Frage bitte. Wo ist denn das Café Schiffer? Das Café Schiffer. Да. Сега ќе слушнеме. Aufgabe 9a. 1. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Kann ich Sie etwas fragen? Wo finde ich das Café Schiffer? 2. Дали првата реченица беше höflich или unhöflich? Höflich. Марија, како ќе биде реченицата на германски? Реченицата број 1, реченицата 1 е учтива. Die erste, Не, der Satz 1 der Satz 1 ist höflich. ist höflich. Richtig, ja. Danke. 2. haben Sie einen Moment Zeit? Ja. Kennen Sie das Café Schiffer? Natascha, ist Satz 2 höflich oder unhöflich? Ich glaube, Satz 2 ist höflich. Richtig, danke. 3. 3. Hallo, Sie. Helfen Sie mir.
suche das Café Schiffer. Gut. Vesna, was denken Sie? Ist Satz 3 höflich oder unhöflich? Höflich. Цела реченица. Satz 3 Satz 3 ist höflich. ist höflich. 4. Hallo? Wo ist denn das Café Schiffer? Sлагена ist Satz 4 höflich oder unhöflich? 4 ist Satz 4 ist Satz 4 ist höflich. unhöflich. Неучтиво. Ја не го ни читам тоа, не го ни гледам. Не треба да слушате, не се гледа сега. Да, ама тие пријатели што ги напиша, нели ти како да ги читаме? Добре. Според само интонацијата што ја слушаме можеме да заклучиме. И 5. Entschuldigung, eine Frage bitte. Ja, bitte? Wo ist denn das Café Schiffer? Mirjana ist Nummer 5 höflich, Satz 5 höflich oder unhöflich? Höflich. Höflich. Цела реченица. Das sagt, das beide. Der Satz 5 или Satz 5 Satz 5 ist höflich. ist höflich. Ja, Höflich. höflich. И уште последната вежба пред да преминеме во работната тетрадка и да го извежбаме малку дативот. Само да се тргне, така да реши. Усно, нели? Затоа и шпреш. Тренинг. Sie kennen den Weg nicht. П го правиме. Bitten Sie nun höflich um Hilfe. Можете да ги користите и некои од изразите од претходната вежба. Првото е дека не знаеме каде се наоѓа Bahnhof. Кој сака да постави учтиво прашање? Еве јас ке Јас. Ајде, Наташа. Entschuldigen Sie bitte, kann ich Sie etwas fragen? Да. Wo finde ich dem Сега е во акузатив. Во акузатив е затоа што немате ни еден од предлозите. Во финдев, глаголот финден бара акузатив. И нема предлог, нема ин, нема ауф. den Bahnhof? Така е. Во финде их ден Bahnhof. Данке. 2. Kölner Dom. Кој сака да постави прашање? Јас. Ајде, повели Марија. Entschuldigung, eine Frage bitte. Wo finden ich der Да. Kölner Dom? Ако е финден, е во акузатив. А дом, Den да, во финде их ден, Kölner Dom. И за хотел Заха, а знаете дека нигдека не го запишавме тоа со хотел? Во овие местава не ми се појави хотел. Das Hotel. Кој ќе го запишам за да не се буниме. Das Hotel. Ајде, кој сака да праша каде се наоѓа, учтиво да праша каде се наоѓа хотелот? Од тие што не кажаа секако. Ајде да пробам сега, не знам дали ќе е точно, ама. Ајде. Entschuldigung,
Sie, може ли така? Да, Entschuldigung. може. Sie, eine Frage bitte. Wo ist denn Das Hotel das Hotel? Hotel Shire. Wo ist das Hotel Zach? Заха. Добро. Сега одам во работната. И тоа на четвртата вежба, страната е 7. Каде што пишува базис тренинг. И каде што треба да го ergänzen Sie den Artikel. Треба да го дополниме определениот член. Прочитајте го вес на примерот. Entschuldigung. Sie bitte, wo ist denn hier die Polizei? Die ist ganz in der Nähe, neben dem Hotel Globus. Така, зошто едем? Хотел именка од среден род. Среден, сега го напишав. Das Hotel. Das Hotel. Сега целата вежба е во датив, бидејќи имаме предлози кои што бараат датив. Б. Марија. Und das Hotel Globus, das ist vor dem Restaurant zur Glocke. Да, zur Glocke. Зошто дем? Това што е среден род и ресторант е Сред... ресторант датив, среден род е дем. Така е, супер. С. Слагено? Und das Restaurant zur Glocke. Glocke. Glocke, das ist zwischen im Dom. Zwischen определен член овие ни требаат. Определен член. Zwischen дом е од женски род, ди дом и банк е од женски род. Die Bank. Ама чек да видим нататък. Новите се со дем, ако беа. Der ќе бидат. Der. Das ist zwischen der Dom und der Bank. D. Наташа. Под С сум сега, така? Под D. Извинете. Ништо. Wo ist der Dom? Nador. Schauen Sie gleich hinter Значи запомнете 90% од именките во германскиот јазик што завршуваат на се именки од женски род. Значи ако е ди бројке во номинатив, како ќе биде во датив? Der. Не знам дека е der, ама мислев дека овде не гледам таков предлог и дека Како нема предлог, хинта е предлогот. Зад. Хинта, ништо не е. Деја бројка, така е. И Мирјана? Danke und gibt es hier auch eine Post? Ja, gleich dort in мислам од е der, женски род ди. Практички мислам од идеја. Деја ќе биде зашто ампел е именка од женски род. Добро. Јас имам едно прашање. Повели слободно. Нели сега удатив ресторан е дем, а зашо у реченицата под се е das ресторант? Затоа што е на почеток од реченицата и затоа што не е во контекст. Кога е на почеток од реченица, а не е втората реченица, е затоа што е секогаш во номинатив.
Немаме тука ни глагол, а немаме ни контекст на продолжување на реченицата. Тука е на почеток. Нема врска дали сакаме да продолжиме у датив, ако го ставиме това како На почеток, така. ставиме на почеток, Тогаш е во номинатив ќе остане дас. Точно да. Добро, фала. Ништо. А уште колку падежи има во јазиков? Уште еден. Уште генетив. 4 вкупно. А за брзо ќе го учиме и тој? Па генетив не е употребуван. Од генетив се... Ја мислам сакате побрзо да го научите. Не, вака. Јасно за ти пучке. Така да има време дека стасам до генетив. Не, ама и нема потреба од генетив. Од генетив само се употребува додавањето на с на името, кога изразуваме присвојност. Инаку има форми, меѓутоа не се употребувани толку често во секојдневието. Најчесто се употребувани, да, акузатив и датив, да. Ничката е срцка, само да не олабави ни кажи како оди полесно. Браво! И јас сум мали деца работа, ми викаат, а сега шо е од се ќе си предадам, се ќе го упростам, ми викаат, а сега од ова што е битно? Викам, само тоа што го напишав на табла, тоа е битно, ништо друго. Добро, ние бетер од мали деца сме вака. Не. Тешко сваќаме. Не. Тој и на табла се ќе напишеш и пак ти викаат, а сега шо да научам? Ми вика еден ученик, сега викат, на како закажувате наставно ливче на тие, вика што не ни оди германски. Викам, не треба да ви оди почетен курсов, ајде, не еден од почеток почнувате. Значи, бројки и глаголи, менување по лица. И како вика на нас што не ни оди јазикот. И каже почеток. Да. Мене на школа ме викаат, Вања правила тест. Седно дете од оделението, се им кажал чат GPT. Двете мајки да разбереме што е како Ти грешка кажува. Сладжана не е се точно. Јас сум това во практика, да. Дека се истопи дека тој текст го има во нели у чат Земи, GPT. дојди ваму. Двете мајките рекли да видиме што се дешава. Леле. Да видиме чат GPT да го искараме. А, искарајте го. Да прави децата полтрони, нема да учат, да се го потребуваат мозокот. Да. Тоа до некаде не ни е добро толку. Па не е добро, ама тоа е денешницата, тоа уште повеќе ќе се надградува. Точно, ама и тоа уште допрва ќе се надградува во годините што следат. И ќе биде многу подобар од човекот. Ќе не замени нас наставниците за некое догледно време, 40-50 години, може и да не замени. Да, добро, сега ние не сме загрозени, ние Гордана. Бе, јас не се ни осеќам. Ја не се ни осеќам загрозена, секако. Исто и јас. Никако не се осеќам Да. загрозена. Вежбата 5. Ergänzen Sie die Präposition und den Artikel. Дополни го предлогот и членот. Имаме десно сликички кои што можеме да се ориентираме за членот, односно за предлогот. Првата реченица е дадена и вели Wo ist denn das Hotel Kirchblick? Одговорот е das ist direkt am Bahnhof. Директно на железничката станица. Am пишав преска, кратенка од an dem. Ајде Б, Весна. Die Post. Значи, wo ist denn die Post? И сега како ќе го дополниме? Die ist Во датив ли треба да се пополнат? да, во датив. Die ist die полицај. Прво ни треба и предлог. Значи, поштата се наоѓа помеѓу полицијата и кафулето. Zwischen. Ќе ги запишам овие. Zwischen што? Ќе ја запишам после. Die полицај. Сега во датив.
Die преминува во der, zwischen der Polizei und dem Café Glocken. Glockner. Glockner. Da, сега запишам. Wo ist denn die Post? Die ist zwischen der Polizei und dem Café Glöckner. Ајде следната. Наташа. Wo ist denn die Mozartstraße? Така. Die ist Да. Како беше? Позади. Не, позади мостот. Hinter Добро. der Brücke. Така е. Wo ist denn die Mozartstraße? Straße. Die ist hinter der Brücke. Следната. Мирјана. Не се гледа, не од, ако може, така, добро. Само секунда. Сега. Тоа е од не се гледа, само момент, на кој ќе дојде точно? Де. На Д. Вюфел, квартер. И сега тоа е до, беше Ан. Добро. Ан. Само да видам, само како беше, да ме текне момент само. Дем, Ампел. На Ампел од женски род. Де Ампел. Добро. Wo ist denn Вуфел? Името на кучето е Вуфел. Златна. Да научи на исто германски. Срце убаво. Ја вартат. Браво, мало го научи. Да, знае. Учи. Андија Ампел. Учи, што сега учи. Браво. Кој не беше Марија? Мици, Да. Зизит, Ан, Не, врз. Мостот. Ап, Auf. auf der Brücke. Така. Исто и Мици е името на мачето. Wo ist denn Mizi? Sie sitzt auf der Brücke. Следната слагена. Die Frau, sie ist dom. Таа е во катедралата. Die Frau, sie ist zu In. Дом е од женски род, значи во датив ќе биде. Де. In der Dom. Wo ist denn
Die Frau. Sie ist in der Dom. И последната, Весна. Wo ist denn der Mann? Er ist vor der Bank. Super. Super. Wo ist denn der Mann? Er ist vor der Bank. Сакам да изработиме вежбата од тестот, меѓутоа ако ги имате учебниците, ако ги испечатите, следниот пат кога ќе почнеме, ќе ги работиме во тестот, ќе работиме во тестот на третата вежба, пошто таа се однесува исклучиво на граматиката, а потоа ќе продолжиме со следната лекција понатаму. Имајте убава вечер, ако има било какви прашања до следниот вторник, слободно пишете ми и се слушаме во вторник. Hvala, prijetno. Пријатно, убава вечер, чао.